Prova. Ен, два, три, një, dy, tre. Почитувани të nderuar, dobar večer, mirëmbrëma. Imam česta da go otvoram ovaj nastan, jedan od može bi považnite nastani vo emotivna smisla zato što se raboti za jedna mnogo značajna knjiga koja je redka vo historiografijata i od ponovite izdadeni knjigi. Se raboti za knjigata Spomeni na Ekrem Beg Vlora ili Kujtimete Ekrem Beg Vlora kako je izdadena vo prevod na albanski jazik. Knjiga koja sa svojeto pojavuvanje napravi jedna mala revolucija vo albanstvoto, da kažeme, zašto ne beše samo vo istorija. Туку otvori polemiki i dodade novini za koji albanskата historiografija do toj den može bi ne beše toliko svesna. Da počnem sa toa da kažem zašto mi je posebna ova knjiga i zašto mi je važan ovaj nastan. Se raboti za toa deka jaz može bi sum edniот so pomalo intenzitet, no virtualan člen na nekoja fan grupa na ova knjiga. Se raboti za jedan širok spektar na ľuđe koji gi znam, pretežno Albanci, koji ova knjiga ja kupuvat na site jazici, ja delat, ja spodeluvat so svoji prijatelji i povećeto od njih все koja se prijatelji ne Albanci, se so cel nekako da posluži kako almanah za zapoznavanje so karakterite i istorijata pa i geografijata na Albancite, zato mi predstavува posebna čest. Drugo što sakam ušto od početok da go navedam je jedna mala zgoda do toa kako dojde da se pojavi ova knjiga na makedonski jazik, iako i prethodno, znači, mnogo členovi na ova, така da ja rečem, fan mreža za ova knjiga. Profesorot Vladimir Milčin, тогашен директор на нашата фондација, Фондација Отворено општество во Македонија, беше прочитал колумната на господинот Роберт Несими за значајот на ова книга и за кај нас и воопшто за албанците. И при еден муабет со мене ми кажа, има една книга за која Роберт пишал и како да ја најдеме таа книга. Така ли е и која почнав јас, зашто веќе бев таен член на таа фан група со која книга и после и јас ја видов колумната, па зборевме околу тоа и дојде до идејата, значи, да се најдат преведувачи, да се заинтересират за авторските права и така натаму. Институтот кој ги има овие права во Германија беше подоста соработлив со нашата фондација. Успеевме да ги добиеме правата. Исто така, значи, преведувачката господјата Елизабета Линнер беше ефикасна и на време и морам да споменам, значи, за господја Јасмина Дамјановска и Ема Марковска Милчин, која волонтерски прифатија да бидат уредници на ова македонски издание и имам таа прилика посебно да им се заблагодарам и во моје име и во име на фондацијата за овој нивен макотрпен труд. И третата работа се работи за книга и за зборови кои се важни, но кои повеќе од мене ќе ги кажат, верувам, соговорниците покасно. Duhet në fillim t'ju falenderoj për ardhjen e juve krejt mysafirve dhe t'ju tregoj se për atë se kjo ngjarje është me rëndësi të veçantë për mua personalisht, pasi unë edhe disa shok, disa edhe që si kam ditë, disa edhe që I kam ditë, jemi si lloj antar të themi një fan grupit virtual të njerëzve të cilët e kanë admiru këtë libër dhe të cilët e kanë vërejt që në fillimin edhe në publikimin e saj në gjuhën shqipe dhe prej atëherë ja bojmë muhabetin këtij librit dhe jemi mundu që sa më shumë të blejmë
kështu libra. Njëri në antartë cilin duhet ta përmendi këtu është miku im Sedat Shabani, prej cilit e sigurova tani edhe kopjen në Shqip, dhe që ndajmi, do me thonë edhe në Shkup, e zakonisht njerëzve jo shqiptar për ta përdorë si një lloj almanahu apo një libër i cili i spjegon shumë shqiptarët, do me thonë me pjesën e saj e parë, por edhe me pjesën e dytë të cilën e kemi botuar në maqedonisht. E dyta që dua ta tregoj me këtë rast është një storje shumë e shkurt për atë se si erdhi deri tek botimi i këtij libri në maqedonisht. Është koha kur para disa viteve kur profesor Vladimir Milçin, atëherë drejtor ekzekutiv i Fondacionit Shoqëria e Hapur Maqedoni, kishte lexuar kolumnën e zotri Robert Nisimi, i cili në pashtu kemi nderin të jetë prezent këtu, dhe u interesu me mua në një muhabet spontan se çka është ajo një libër për cilën do me thonë ka kishte shkruajt Roberti, mandej unë e pash edhe opinionin e Roberti. U gëzova, do me thonë edhe pse e gjetëm edhe një antar të mshef të fan klubit, do me thonë për këtë libër, zotrin Nesimin, por edhe për atë se do kishte mundësi, si e tha profesori, që të interesohemi, dhe tani të ndodhe dhe kjo, do me thonë ta kemi këtë libër edhe në maqedonisht, pjesën e dytë të saj, e besojmi dikush, ose ne, ose dikush tjetër, botus, ose institucione shqiptare në Maqedoni, do ishte mirë sigurisht që të bëhet komplet, do me thonë edhe me pjesën e parë e këtij libri. Në njoftimin që e patëm ne për këtë ngjarje, siç e keni pa, kemi rendit krejt emrat e folësve të cilët janë sot, dhe besoj që më mirë edhe më shumë se unë do mund të spjegojnë për personalitetin e këtij rilindasit, themi, shqiptar, por edhe për mbajtjen e këtij libri. Ajo që ne nuk shënuam në ftesën tonë për këtë ngjarje është një punë për cilën menduam se do ishte si një risi, por edhe ishte nder për neve që pranoj. Ajo është një lloj si pikë, të themi, artistike apo kulturore, leximi i shumë disa rreshtave shkurt nga ky libër, dhe për cilën e falenderojmë zotri Adem Karaga, të cilën e kemi prezent këtu dhe e kemi menu, do me thonë, si një qershin torë, do me thonë një surprizë për këtë ngjarje, dhe për atë nuk e kemi cek në ftesën tonë. Ona što ni ostana kako iznenaduvanje ili kako crešata na tortata e prisustvo na gospodinat, naš nacionalan artist, gospodinat Adem Karaga, so koji zborevme da pročitam nekoj kratki rečenici, odlomci od ova knjiga, za što mu se zablagodaruvame za prisustvoto. I pred da mu dadam zbor na mojot drag profesor akademik Dragi Georgijev, bi zamolil Adem da ni pročita delo to. Рамадан фалемнderит. Unë vërtet ndihem shumë i nderuar. Благодарам, Рамадан. Јас навистина сум почестен што сум дел од овој панел и дел од ова фантастична публика за да го кажеме чест на овој многу значаен настан. Ти се заблагодарувам на јас не би се третирал како среша од целата торта. Јас навистина драго ми е да сум дел на овој прекрасен панел, на ова огромна и фантастична ваша работа. Јас ќе продолжам со тоа што ми е одредено да прочитам. Македонија во тоа време од централната власт се администрираше исто како и другите провинции. Ни подобро, ни полошо. Во суштина, овие луѓе не се ни малку бугари, туку словени македонци, кои со еднаква претензија може да ги нарекуваш и срби. Кратко и јасно, тие не беа ниту бугари, ниту срби, току гранка на јужните словени, кои со текот на вековите создаваа собствени етнички и јазични карактеристики. Младотурците не сакаат да знаат ништо од ова.
Тие го градеа овој план врз така нареченото мнозинство, создавајќи група, ако не турци, ќе беа османлии. А тоа што тој ЕСАП не им излегуваше во реалноста, ни малку не ги загрижуваше. Младотурците можеа да го продолжат животниот век на империјата во Европа ако им дадеа автономија на Албанија и на Македонија. Но за да ја спасат целосно империјата на Балканот, не можеа. Затоа веќе беше доцна. Повелете, професоре. Благодарам, Рамадан. Пред се добро вечер на сите. И мене ми е посебно драго што сум дел од промоторите на оваа книга вечерва, која е историска книга, но која исто така е и може да се каже припаѓа на жанрот литература. Постојат сеќавања на историски личности кои ве пленат со факти, со податоци, со личности, со настани кои неминовно мора да ги прочитате за да ако го работите тој период. И тука некаде завршуваат нивната важност. Меѓутоа постојат мемуари кои исто така ве пленати со литерарните карактеристики кои едноставно не ве пуштат да ја оставите книгата, без разлика што станува збор за мемуари на човек кој не го познавате, ниту може би знаете премногу за периодот за кој тој пишува. Токму ова е таа книга, овие спомени на Екрембек Влора се историска книга, пример како треба да се пишува една, би рекол дури историја, објективно, без митови, без легенди, за живи луѓе и настани со кои сте биле во допир, но исто време оваа книга ја плени, е богата со еден, е присутна литературната дарба на авторот, кој едноставно не може да не ја забележите додека ја читате оваа книга и која едноставно може да биде вметната и во жанрот литература без никакви задршки. Со оглед на тоа што никој овде не спомна повеќе за Екрембек Влора, јас само накратко би сакал да кажем основни некои податоци за него, затоа што станува збор за навистина фасцинантна личност, човек со изворедна позадина, вистински представник на последните генерации од албанската аристократија која постепено во почетокот на 20-тиот век со формирањето на новата држава, со одумирањето на Османлиската империја, Австро-Унгарија заминуваат во историјата и постепено исчезнуваат од историската сцена на Балканот па и на Европа, би рекол. Екрембек Влора е роден 1885 година во Валона, во Влора, во едно од најбогатите албански семејства во тоа време. Само еден податок ќе ви кажем, кога тој спомнува за мајка му кога го води целиот тимот, додека тој и татко му се во екзил во Италија во 1922 година, мајка му, иако е неписмена, го води целокупниот тимот кој изнесува, како тој што кажува, околу 200 дуќани и 200 куќи и огромен земјишен имот. Тој живее во Италија во тоа време, во Рим, има подарок му даваат кучиња кои ги шета низ Рим и живее еден навистина аристократски живот во Рим. Сакам да ви доловам за каква личност станува збор, колку биле богати, колку е богато тоа семејство било. Инаку се образувал на Терезениум во Виена 1899-1903 година, потоа студирал право и религија на Истанбулскиот универзитет и извесен период додека се уште постои Османлиската империја е во Министерството за надворешни работи на Османлиската империја. Еден период краток е вице амбасадор во Санкт Петерсбург во Османлиски и потоа продолжува неговата борба за независна Албанија поврзана со неговиот чичко Исмаил
Кемали и кој ја прогласува всушност независноста на Албанија, тој е негов чичко, а негов чичко е исто така и Есад Паша, кој заедно со Исмаил Кемали се двете најмоќни политички личности во Албанија во периодот на осамостојувањето и добивањето независност на Албанија. Негов чичко мора да кажеме и Дамат Ферит Паша, кој е голем везир, односно премиер на Османлиската империја од 1903 до 1908 година, што е вистинска реткост во Османлиската империја во тој период да се задржи некој толку долго на премиерска функција. Најчесто биле менувани многу брзо премиерите поради многу турбулентната политичка ситуација на Балканот пред се. Екрембек Влора е припадник на она конзервативно крило на албанската политика, би рекол, и во таа функција тој е избран 1924-25 во парламентот на Албанија и е приврзаник на десните струи воопшто на Балканскиот полуостров, затоа поради приврзаник на централните сили, тој еден период 1919-20 година е држан во екзил во Рим. 1939 година тој е близок со власта на окупацијските сили на Италија во Албанија. 1944 година станува и министер за надворешни работи, министер за правда, и потоа со доаѓањето на комунистите на власт во Албанија бега во екзил во Италија, каде што умира 1964 година и колку што ми е мене познато до 2014 година умира во Виена и до 2014 година неговиот гроб се наоѓа во Виена, од 2014 година е префрлено неговото тело во Валона. Така да станува збор за еден представник на она аристократска феудална класа, би рекол, во Албанија, која во почетокот на 20-тиот век постепено исчезнува од политичката историската сцена и која одстапува место на некои нови политички сили во Албанија, кои го започнуваат со кои започнува постоењето на независна Албанија. При читањето на оваа книга невозможно е едноставно да се оттргнете од впечатокот дека тука врие од податоци на безброј личности и настани кои одиграле круцијална улога во историјата на Република Албанија, на независна Албанија од 1912 натаму. Не постои значаен човек, значајно семејство кој Екрембек Влора не го спомнува во своите сеќавања, со кои тој немал контакти и со кои не дошол во конфликт поради различни политички убедувања. Не постои настан во кој тој не учествувал при формирањето на независна држава Албанија. Дури и знамето кој е истакнато 28 ноември 1912 година е негово знаме, тој го дава знамето, а седницата на прогласувањето се одржува во куќа на негов прв братучет. По мене важни се три моменти кои би требало да се издвојат од овие сеќавања. Прво, јас сметам дека Екрембек Влора, како припадник на аристократијата, на албанската класа, како што тој ја нарекува високата класа, дава еден страшен преглед на сите најзначајни семејства и учесници во политичкиот живот на Албанија од 1912 до 25 година, на кои се однесуваат овие сеќавања. Дури на крајот од оваа книга се наоѓа преглед на сите најважни семејства во Албанија, во тоа и од порано и во тоа време, кои играле значајна улога во формирањето на државата Албанија и во нејзината понатамошна иднина. Тоа е сосем нормално, бидејќи тој припаѓа на таа класа. Тој чувствува долг да ги спомне тие луѓе и
Тој е всушност творба на таа класа. Самиот тој припаѓа на таа класа. Според неговите зборови, неговото семејство биле Санџак бегови на Валона од 1481 до 1828 година. Ако погледнете во структурата на Османлиската империја, тоа би дошло негде трето, четврто ниво на власт во империјата. Не знам сега на кое ниво би било тоа овде кај нас, меѓутоа тоа е околу 400 години вие да бидете во врвот на власта на Османлиска, на една од најмоćните држави во светот, е навистина нешто кое има голем багаж, кој остава големо наследство во секој поглед. Поради тоа тој посебно внимание посветува на улогата на високата класа, односно на беговските семејства во прогласувањето на независноста на Албанија. Јас имам неколку цитати кои би сакал да ги прочитам, не од други причини, затоа што тој навистина пишува со еден многу модерен јазик. Иако тие мемуари се пишувани пред 50-60 години, се толку актуелни со јазикот. Тој искажува една таква интелектуална супериорност во пишување што во голема мера најголем дел од денешните историчари на Балканот би можеле да му завидат на нивото со кое тој ги раскажува настаните и ги опишува улогите на различните класи во албанското општество во тоа време. Затоа дозволете ми јас да прочитам неговото мислење за улогата на таа висока класа на беговите во Албанија за формирањето на независна Албанија. Вака тој ја опишува таа круцијална улога на беговите во Албанија. Тој што ја познава историјата на Албанија под османлиското владење, знае дека образувањето на оваа висока класа во известна смисла придонесе воопшто да се достигнат и зачуваат духот и средствата кои беа потребни за независноста на земјата. Санџаците до 1839 практично биле автономни. Албанецот во рамките на Османлиското царство ги имал сите привилегии од приврзаноста кон поглаварот на религијата и државата. Овие вредности можела да му ги загарантира единствено високата класа, бидејќи таа не ретко и за зачувување на сопствените интереси се жртвувала како посредник и громобран. Никој не го оспорува тоа дека понекогаш и самата си остварувала придобивки, дека во голем број случаи не била нито идеалот на некоја владеачка висока класа, нито на некоја културна елита. Таа била само представник на една деспотска власт и никогаш не тврдела дека треба да биде пример. Ама тоа дека во Албанија се владеело по-човечки, по-праведно, по-патриархално отколку што тоа го изискувала централната власт во Истанбул и во однос на тоа како постапувала таа, го знае секој познавач на историјата на Османлиското царство. Високата класа можеби несвесно исполни три задачи. Го осигура одржувањето на народната свест на една самоуправна Албанија. И тоа е факт. Албанија е многу по-различна под османлиска доминација во однос на сите други територии на Балканскиот полуостров. Има поинакво управување, навистина една многу поголема автономија во однос на сите други територии на Балканот. Второ, ја презеде одбраната на етничкото единство на албанскиот народ. И ова е многу интересно. Бидејќи без примањето на исламот и без оваа автономна организација на земјата, албанскиот народ ќе се изложеше на опасност да биде погарчен од грчко-ортодоксната црква или да биде славизиран. И третата заслуга на оваа висока класа и најпосле оваа висока класа и се стави во неизмерна служба со тоа што често се бунеше против мерките на централната власт, а со тоа на албанците им влеваше доверба во самите себе. И тоа е факт, ако некој на Балканот се бунел против одредени одлуки на централната власт од Истанбул, тоа се албанците. 1839 има големи овде бунтови, востанието на Дервиш царе, токму против тие промени на што ги носи Танзиматот за
промена на државата и приклучување кон некои европски текови на османлиската држава. Единствени кои се бунат против тоа се албанците. 1909 година со младотурската револуција се побунуваат. Ахмет Нијази Бек излегува во Ресен, почнува некој преврат. Меѓутоа, се додека албанците од Косово не му јавиле на Абдул Хамид II дека ќе дојдат во Истанбул, доколку повторно не се прогласи уставот кој беше суспендиран 1876 година, Абдул Хамид II не преземал никакви мерки, оставал тоа да тече. Меѓутоа, кога се заканиле дека албанците од Косово ќе дојдат во Истанбул, тој веднаш следниот ден го повторно го става на сила уставот од 1876 година. И Екрем Бек Влора многу точно, многу прецизно ги издвојува тие работи кои на вистина таа висока албанска класа во текот на неколку векови го обезбедила за албанскиот народ. Тој и понатаму за периодот на националното движење од 1871 година па натаму до 1912 пишува: високата класа притоа повеќе кратно действуваше против својот личен интерес, бидејќи нејзиното постоење беше осигурана само со продолжението на обстојувањето на Османлиското царство. Таа го знаеше тоа. Сепак, повеќето од нив, би можел да кажам сите, се заложија за самостојноста на Албанија. Ако денес повеќе не ја игра улогата што ја поседуваше едно време, тогаш и тоа е природна последица од развојот што го донесоа со себе овие времиња. Настана една нова средна класа, едно, иако може би незрело граѓанство, што претходно и го немало во Албанија, чие учество во судбината на албанскиот народ главно треба топло да се поздрави. Значи, покрај тоа што тој е свесен дека таа класа на која тој припаѓа постепено исчезнува, одумира, позициите зазимаат некои, како што тој знае да каже, квази демократи, незрели граѓани, тој го поздравува сето тоа повторно, жртвувајќи ги сите своји привилегии кои ги има, и позиции, и слободи, и имоти, во името на создавањето на независна Албанија, кон чие движење тој се приклучува уште во османлиско време, заедно со чичко му Исмаил Кемали. Вториот момент кој сакам да го кажам е ликот на Ахмед Зогу. Врските на Екрем Бек Влора и Ахмед Зогу биле лабави, биле студени. Иако тој учествувал во некои мисии што ги организирал Ахмед Бек Зогу подоцна, меѓутоа тој има многу високо мислење за него. Само накратко да ви цитирам како тој го карактеризира, го опишува тој човек. Ахмед Зогу ја запечати историјата на Албанија меѓу 1920 и 1939. Затоа овој временски период би морал да го наречам период на Ахмед Зогу. Кој беше Ахмед Зогу? Крал на Албанија, ќе гласи одговорот, да и не. Зошто со оваа титула во никој случај не може да се означи комплицираната личност на овој човек. Феноменот на оваа историска појава може да се објасни само на еден начин. Ахмед Зогу беше еден прототип, синтеза на сите предности и грешки на луѓето во новата Албанија. Тој сите нив ги поседуваше во суперлатив. Поради тоа имаше толку голем успех. Никој не може да има успех во една земја и кај еден народ, доколку и самиот тој не е суштината на душата на тој народ. Ахмед Зогу ја имаше оваа дарба и во вистинскиот миг се појави на политичката сцена на Албанија. Затоа е повеќе од крал. Тој е символот на една епоха. Потоа тој пишува, речиси, 3-4 страни се посветени на Ахмед Зогу, во кој го опишува односот на албанската интелигенција и подсмевот што одреден дел од таа интелигенција го имала кон Ахмед Зогу поради неговото несоодветно образование. Меѓутоа, тој ги употребува термините како најзначајна историска личност во историјата на Албанија. Така да неговото мислење за Зогу е многу високо. Без да должам понатаму, морам да кажам дека Екрем Бек Влора е
максимално објективен и има една здрава иронија во неговото пишување. Тој многу често знае да се подсмева со навиките и обичаите на албанците, со промените кои ги носат кои настануваат во новата држава, со применувањето на некои нови модели на владење, со заминувањето на албанците, на Османлиската империја. Повторно сакам да ви цитирам некои негови размислувања за настани кои едноставно во негови очи како представник на една елита која се школувала во Виена, која имала личност која имала лични средби и со Абдул Хамид II и со Франц Јозеф I, како тој гледа на Тирана, например, во тоа време, или на обичаите што владеат во тоа време во Тирана. Еве тој што пишува, например, за дворските дами кои биле кои дошле заедно со принцот од Вит, кој е кој треба да ја води Албанија во 1912 година. Имаше 3 дворски дами. Албанската госпоѓа Фезилет Ханам и германските госпоѓа Фул и госпоѓа фон Ойтман, кои спаѓаа во дворјанките. И затоа не беше лесно да се нападнат. Меѓутоа имаше и многу лични слугинки, помошнички во кујната и перачки, од кои повеќето беа дојдени од Јужен Тирол. Тоа што овие сиромашни девојки има еден слободен ден во неделата и одеа на прошетка низ Драч за да бидат малку на чист воздух беше нормално, но воопшто не беше во согласно со вкусот и со обичаите на земјата и на луѓето. Оние најтолерантните и со најмногу разбирање меѓу критичарите тврдеа дека кнезот не ги почитува доволно обичаите на земјата и достоинството на дворот, бидејќи својот харем премногу го изложува на погледите и похотата на градското население. Она што го додава оние непријателски настроените и полни со омраза на читателот му оставам сам да погаѓа. Исто така кога зборува за Тирана, тој пишува за село, се разбира, Тирана било село со калливи улици, и пишува: а ние пратениците кои што бевме представници на народот, додека во придружба на нашите брави се прчевме одејќи низ валканите избраздени улици до местото на митингот, си вообразувавме дека сме големи, важни државници и водачи, иако впрочем најмногу што бевме беше селски челници кои се дуеа како мисири. Таа здрава иронија, тој здрав дух кај Екрем Бек Флора е всушност една од најголемите карактеристики негови во ова пишување, затоа што не гради тој историја на Албанија и на албанскиот народ на база на митови, туку на многу реални, објективни описи со живи луѓе и живи настани. И да завршам, да не должам повеќе. Читајќи ја оваа книга, мене неминовно ми се наметна впечатокот на раскажувањата на Бора Станковиќ. Јас верувам повеќето од нас го имаат читано и коштана, и оној опис на османлиското општество кое постепено заминува од Балканскиот полуостров во почетокот на 20 век. Такви описи може да најдете и овде кај Екрем Бек Флора, кога точно може да ја доживеете, да ја почистувате атмосферата на Албанија, на Тирана во тоа време кога настануваат тие драматични промени во општеството, во државното редување, и кое тој успева на феноменален начин да ги долови. Јас топло ги препорачувам, ја препорачувам оваа книга не на историчарите, на сите оние кои сакат да се запознаат и со историјата на Албанија, меѓутоа и со едно општество кое во тоа време постепено умира и исчезнува на Балканскиот полуостров. Благодарам. Ви благодариме, професоре, за обремната и исто и за цитатите. Пред да му дадам збор, пара се тја фјален за три Роберт Несимит, а да им јаде дишка ветам шкуртна се камонси. Për ne të tre, Qemal Vrionin, Avni Delvinën dhe për mua, ngritja e familjeve tona kishte nisur me rrezet e lindjes së diellit të kësaj perandorie. Ndërsa tani po krilleshim në mjegullën e një të tashme e të luhatshme.
dhe të një të ardhmeje edhe më të pasigurt. Pasi rifilloi shiu, që e fshiu këtë pamje, ne hymë përsëri në tent. Mua më kapi një trishtim sot. Nuk kam përse ta mohoj. Për këtë fund të rrugës son të përbashkët, atë shtë gjatë e të ngarkuar, me aq shumë ngjarje. Zanas trojcëta Qemal Vrioni, Avni Delvina i zamene, воздигнувањето на нашите фамилии започна под зраците на изграјсонцето на ова царство. А еве, сега тонеме во маглата на една непостојана сегашност и на една неизвестна иднина. Додека поради повторниот врнеж од дожд, што ја прекри целата слика, бегаме кон шаторот. Ме фати меланхолија. Денес не би го одрекнувал тоа. За крајот на овај долг заеднички пат исполнет со настани. Орно, Роберт. Добро вечер, почитувани соговорници, почитувани гости. Ја најпрво би сакал да го поздравам издавачот за реализација на оваа идеја. Понатаму ќе продолжам на албански, зашто ми е полесно да се истакнем. За разлика од другите соговорници кои што се историчари и веројатно имаат многу повеќе познавања за историјата од мене, оваа книга ме остави огромен впечаток како читател и тука ќе говорам во улога на еден читател, а не публицист или некој аналитичар. Книгата ја прочитав за прв пат во 2002 или 2003 година, не се сеќавам точно кога беше издадена книгата и кај мене, како што реков, остави еден длабок впечаток и создаде навистина една вистинска револуција во однос на тоа во однос на моето сваќање на историјата на албанците, на Балканот, на Отоманската империја. Пред 2-3 години, кога бев редовен колумнист во вестникот Утрински вестник, помислев дека Ечрем Беквлора како личност и оваа книга може да бидат интересни и за македонската читателска публика и за македонскиот народ. Не затоа што има кажано многу или нешто ново, туку едноставно затоа што ќе им помогне, односно да се разбере подобро и албанската историја, и историјата на Отоманската империја, и балканската историја. Значи, тоа што јас го научив од оваа книга, се надевав дека ќе може да го прочитат и да научат тоа што научив и јас. Тука ја изразив идејата оваа книга да биде преведена на македонски и навистина се радувам што јас сум бил причината што оваа книга конечно меѓу нашите раце и на македонски јазик и што се шири оваа фан група која што ја спомна Рамадан. Колку што знам, јас книгата е преведена на турски и да, оригиналот е на германски, да. Зошто оваа книга беше значајна за мене? Зошто сметам дека е значајна за сите? Како што рече професорот, не само за историчарите, туку и за обичните читатели. Историјата ја имаме учено од мојата генерација, но и постарите генерации, ја имаме учено историјата така како што ја имаат напишано победниците од Втората светска војна, односно комунистите. Тоа беше едноставна историја. Имаше две колонии. Од една страна беа хероите, од другата страна беа предавниците. Од една страна ангелите, од другата страна беа ѓаволите. И некако се добиваше впечаток за тој што подобро ќе размислеше дека всушност ова не се реални ликови, дека некако
се представени како ликови од некој друг свет. По моje мислење е лошо дека и после падот на комунизмот бевме сведоци на една голема какофонија. Секој си зеде за право да пишува што сака. И некако мислам дека Вацлав Хавел го има кажано, не ме фаќате за збор, не сум сигурен, кој што рекол дека доколку мрзам некого повеќе од комунистите, тоа се антикомунистите. Значи, што се случи во најголем дел? Излегува нови книги, каде што едноставно се преместија колоните. Предавниците стана херои, хероите стана предавници. Но повторно се појавуваа како луѓе од некој друг свет. Не велам дека немаше и други книги од после 90-те години или пак дека немало книги во диаспората кои што може би биле поблиски до вистината. Како и да е, според мене, ова е првата книга која што мене ме натера некако поинаку да ја разберам историјата. Ниту како не научија комунистите, ниту пак така како што научат новите антикомунисти, туку така како што реално била историјата. Според мене најголемата вредност на овој книга е дека дава еден реалистичен опис на настаните при крајот на Отоманската империја и почетокот на создавањето на албанската држава. Со еден збор се прави една демитизација на историјата. Тој што ја чита оваа книга, всушност ќе види дека тука веќе не се работи за човек кој што ги вреднува луѓето како херои и предавници, туку ги опишува така како што реално ги гледал. Например, има опис каде што вели тој бил добар човек, но не бил толку интелигентен и сакал да биде во средиште на вниманието. Или пак ќе каже еден друг беше неписмен, ама имаше добра смисла за хумор и така натаму и така натаму. Значи, овие историски ликови ни ги опишува како луѓе од крв и месо, како што реално и било. И на овој начин мислам дека има направено еден голем чекор. Имаме, се разбира, и некои други книги од овој вид. И затоа што има надедно, значи, придонес во насока на тоа историјата да се третира како професија, а не во служба на дневната политика како што во нивно време правеа комунистите и така како што правеа антикомунистите и така како што се случува и ден денес насекаде на Балканот. Имаме дворски историчари, би рекол. Значи, оваа книга и други слични книги на оваа ни помагаат да се бориме против овој феномен на дворски историчари и на луѓе кои што ја користат историјата за за дневна политика и дневни интереси. Исто така се работи за една вредна книга, имајќи предвид од кого е напишана. Професорот малку по-надолго го објасни ликот, неговиот лик. Би сакал да додадам или да повторам дека се работи за еден висок интелектуалец, школуван во најдобрите училишта на тогашната Австро-Унгарска империја. Колку што знам, говорел некаде 10 странски јазици, но тоа што е најважно е дека дома се чувствува како во исток, така и на запад. Значи, како во Италија, каде што престојувал долго време, така во Австро-Унгарската империја, така и во Отоманската империја се чувствувал како дома. И тој е жив сведок со другите ликови кои што биле негови современици, тој е жив сведок на она што се случило на вистина. И во заднина, во позадината на Отоманската империја и во позадината на создавањето на албанската држава. Исто така би сакал да истакнам дека посебен впечаток ми има оставено длабочината на мислата на Ечрем Беквлора. Иако формата на книгата е биографија, односно он дава опис на својот живот, Ечрем Беквлора не е само
не ги евидентира само настаните. Значи, не вели само ова се случило или она се случило, туку насекаде низ оваа книга сите настани исто така се придружени и со заклучоци, и тоа доста здрави заклучоци на тоа што реално се случувало. Професорот прочита некои делови и имавте можност да ги слушнете и самите. Значи не се работи само за некој што ги евидентира настаните, туку се работи за еден интелектуалец кој што ни овозможува подобро да разбереме политиката на тоа време, во тоа време. И историјата во тоа време. Исто така, зачудува тоа какви современи ставови имал тој во тоа време, иако книгата има напишано пред 60 години, а настаните ги има доживеано пред 100 години, какви современи размислувања имала Ечеренбек Вльора. И тоа може да се види во неколку случаи. Например, тоа деловите кои што ги прочита Адам во однос на делот за Македонија. Видете, например, со многу еден висок стил, но едноставен и веднаш, кој веднаш се фаќа, ги дава овие модерни ставови. Ова го земав како пример за да го надоврзам на делот кај што тој говори за Македонија и македонците. Значи, иако се разбира се работи за биографија на Ечеренбек Вльора и тој бил учесник во политиката на Отоманската империја и албанското прашање, тој нема многу што да каже за Македонија. Можеби тоа го кажува на некаде 3-4 страници, меѓутоа, како што реков, овој стил на едноставна реч, едноставно објаснување на работите говори многу. И во тие 3-4 страници тој говори многу, тој кажува многу и за позицијата на Македонија и за неговите ставови. Например, тој вели за македонците дека тие се посебен народ, иако србите и бугарите заради нивни политички интереси се обидуваат да ги прикажат како срби и бугари. Тоа сепак се работи за посебен народ. Веле, јас не знам како и зошто постои овој народ тука, меѓутоа тој постои. И ова му е доволно на Ечеренбек Вльора. Значи и сега, после 100 години, ние имаме луѓе кои што влегуваат и ги анализираат работите со еден фолк патриотизам, а тој пред 100 години вели еден народ тука постои, сами се декларираат како македонци и ние немаме што тука повеќе. Значи, ова идеја на самоопределување изразена пред 100 години звучи многу модерно. Или пак другиот дел, каде што се говори како се владее во Македонија. Во две реченици тој вели во Македонија Македонија се управуваше исто како другите провинции на Отоманската империја. Ниту подобро, ниту полошо. Значи ги имаше сите мани и сите предности од начинот на владење на Отоманската империја. И ден денес сите народи на Балканот имаме тенденции да ги прикажеме осмелиите како да имале нешто лично против нас. Дека наводно не ги сакале албанците, не ги сакале србите, не ги сакале македонците и дека они ни направиле нешто лошо и дека намерно лошо владееле со нас. А тој со една реченица ја руши оваа теза и вели дека лошото владење било резултат на севкупниот начин на владење на Отоманската империја на секаде, а не затоа што нешто они имале против нас и сакале нешто штета нас да ни нанесат. Значи ова беа тие модерни ставови кои што ми оставија впечаток. И кои што доста зборуваат за овие дворски историчари денешни, би рекол. На крај би рекол дека би било добро да се преведат и другите книги од овој вид. Колку што знам, јас оваа книга има еден друг дел, како што беше спомнато на почетокот, и тоа не само од албански на македонски јазик.
тука и од македонски на албански српски. Значи има многу интересни книги на Балканот од овој вид. И би било навистина посебен придонес доколку се преведат истите, затоа што еден од проблемите кои што ние ги имаме како балкански народи е дека ние не се познаваме доволно меѓусебно, иако живееме на истите простори. Накратко, значи, особено книгите од овој период, да речеме периодот од до 1945 година, заради таа комунистичка историја, голем дел од овој вид книги ниту се објавени, ниту се преведени, објавени се на други јазици. И со ова се има создадено една празнина во нашите нашето познавање на историјата за овој период, кој што се однесува за овој период. И оваа празнина има оставено простор за разни манипулации заради политички причини. Секоја книга, објавена, преведена книга од овој вид и за овој период е дополнителен удар против злоупотребата на историјата од страна на политиката. На крај сакам уште еднаш да му честитам на за преводот на оваа книга и што е објавена оваа книга на и што е преведено од оригинал. Секој знае дека колку е да добар преведувачот, некогаш во текот на преводот нешто се губи. Доколку оваа книга беше преведена од албански јазик, тогаш ќе имавме превод од втора рака, значи втор превод, и веројатно нешто ќе се изгубеше. Значи ова сакав да честитам што е преведена од оригиналот. Faleminderit Robert. Tash vetëm edhe para se ta prezentoj folsin e ardhshëm, vetëm edhe një pjesë adem edhe mund shkosh në punët e teatrit. Faleminderit Ana. Ndërkohë që unë i mbështetur përsëri pas relingut, po mendohesha për fatin tim të hidhur. Për fatin tim, atë tjerëve, kush mund ta zgjidhte këtë punë. Një dritë vebruese e projektorëve të flotës duke i skela që glonte nga njerëzit, kafshët dhe mjetet në ngarkime sipër në pranie. Pas pak pamja fantazmore u shua dhe ne u krodhëm në terrin e nathës. 3 herë jam gjykuar unë për shkak të kësaj të dashure dekanjoze. 3 пати. Еднаш од турците, затоа што многу ја сакав. Еднаш од муслиманските фанатици, затоа што не ја мразев, а сега од моите сограѓани, затоа што не ја сакав толку колку што треба. Ова E marë mori fund. сакав да се смеам за ова сега, кога ова љубов е при крај, си велам сам со себе дали требаше вака да биде. Си се подправ на оградата на бродот и малку потиштено размислував за својата горка судбина и за тоа што се случи. Дали тоа беше по моја или по туѓа вина, кој би можел да знае. Најпрво тапо гледав во плескавото светло на фаровите од флотата. На плажата вриеше од луѓе, животни и возила кои се товареа на бродот. А потоа сеништата, сликата избледае и ние се нурнавме во темнината на ноќта. Поради оваа каприциозна љубовница, наречена Албанија, 3 пати бев осуден. Еднаш од турците, бидејќи премногу ја сакав. Еднаш од фанатичните муслимански бунтовници, бидејќи не ја мразев.
и сега од сопствените сограѓани, бидејќи премалку ја сакав. Морав да си се изнасмеам самиот на себе. Сега е веќе крај со ова глупава љубов, си реков. Ама сепак се случи поинаку. Во делот на опишувањето на аристократските обичаи и фамилии, како што ги спомна професорот, во книгата ќе видите еден дел каде се опишува дека имало посебен поредок на гостите како им се доделува месото. Значи и според значајот и така, и тоа било адет на некои измеќари кои добро го знаеле. Сигурно ја не сум толку добар во ова подебла, но мислевме за накрај да го оставиме господинот Егин Цека, нашиот гостин од Австрија, кој што специјално за ова пригода дојде тука и верувам ќе има многу што да ни каже за ликот и делото на Екрем Беј Влора. Фонд дошивни еден лип не пиеску трговоце си на ато фамилија ka pas njerëz që kanë ditë, domethënë sakt se cilin mish edhe si duhet të ndahet në përpjesëtim të rëndësisë. Unë sigurisht nuk jam ashtu hizmeqar i mirë që di renditjen, por besova, mendova se për në fund ta lejmë zotri Egin Ceka, i cili është i ardhur enkas prej Austrie këtu, hulumtues në Institutin Austriak edhe doktorant në shkencat politike, që diçka më shumë të na tregon për jetën, veprën dhe gjithatë që ka për Ekrem Bej Vlorën. Urdhno Egin, the floor is yours. Faleminderit Рамадан. Благодарам, Рамадан. Ќе се потпрем на мојот текст говорејќи, затоа што мислам дека ова е најдобриот начин за да го пренесам мојата порака и моите размислувања. Пошто не го разбирате мојот јазик, мислам дека ова ќе биде најдобар начин на моето комуницирање со публиката. Првото размислување или првиот ред со кој што го напишав на хартија е дека секоја презентација на сеќавањето од животот на една личност како што е Екрем Беј Влора може да стане една еулогија или пак еден погребен говор. Има ризик да стане нешто такво, но за среќа не се случи ова. Не дојдовме до тука, добивме еден опис од различни перспективи на ликот на Екрем Беј Влора. Имавме една историска негова анализа, еден од аспект на еден читател, страствен љубител на политиката, и од него чувме дека ова е навистина богатство на историјата. Екрем Беј Влора е представник на еден од големите порти или големите албанско-отомански оџаци и наблюдувач, но и чинител на политичките трансформации на векот на екстремите на Отоманската империја. Заради тоа треба да го разгледаме неговиот приватен живот како неделив дел од неговите политички и општествени активности. Семејството Влора заедно со семејството Топтани, Либохова, Аслан Паша, Ливриони беа врвот на албанската аристокрација од самото воспоставување на отоманската власт во Албанија. Семејството Влора одиграле улога не само во нивниот санџак на Берат, туку и низ целата Отоманска империја. Не сакајќи тука да влезам во бескрајната генеалогија и на функции кои што го држеле ова семејство во Отоманската империја, би сакал тука да направам една споредба со Али Паш Тепелена како еден исто така еден значен лик, за да видиме точно каде стои власта, врз што се заснова власта на овие различни, би рекол, стари албански оџаци, односно семејства. Возвишувањето на семејството Влора во отоманската хиерархија содействува со воспоставувањето на отоманскиот систем на тимарите, кој што подразбира легитимација на власта, на нивната власт, одржувајќи директни и добри односи
со централната власт на султанот и преку клиентелистичкиот систем врз основа на власта на нивниот бератски санџак. Служејќи му на султанот, политички и воено, ова аристократска класа беше наградувана со политичко влијание. Крајот на системот на тимарите и почетокот на системот на чифлизите значи време на трансформација. За семејството Влора, вакуумот на власта во периферијата едновремено е и една транзиторна криза која што е надмината со политички, дипломатски и клиентелистички инструменти на едно 100-годишно искуство. Политичко искуство, лојалност со централната власт, со дипломатија со големата порта и со одржување на нивните локални групи на интереси, еснафите, раите, така настаму. Али Паштепелина од друга страна представува еден антипод на семејството Влора. Али Паштепелина од друга страна представува еден антипод на семејството Влора што се однесува до легитимирањето на неговата власт, затоа што зголемувањето на неговата власт е резултат на кризата, а не независно од кризата. Али Паш Тепелина го искористува максимално вакуумот на централната власт во периферијата во време на промена на системот. Кај Али Паша се работи за една мобилност, брза социјална мобилност во рамки на една генерација. Неговата стратегија кон традиционалната аристократија се заснова врз една безкомпромисна конкуренција и врз начелото според кое победникот зема се, додека пак кон централната власт се заснова врз една символична лојалност во форма на почит. Недостатокот на политичката и дипломатското искуство, слабите врски со големата порта и безкомпромисната конкурентност однесоа до пад на неговата власт во рамките на неговиот живот. Ечрем Бек Влора беше роден во еден таков контекст во Валона 1885 година. За неговата образование, формација и социализација интересна е овој хронолошки распоред. Прво, имаме чувството на патриотизам и национализам, тој ќе ги добие од неговиот италијански учител по цртање, од сарајот на беговите на Валона. Албанскиот национализам во голем дел било резултат на перцепцијата на митовите и символите на италијанската природба, особено оние кои што се поврзани со ликот на Скендербек. Овие митови ги имаше перцептирано од италијанската природба и ги имаше пренесено во Албанија, особено арбрешката заедница во Јужна Италија. Во оваа насока беше повеќе од логично Ечрем Бек Влора да го прифати чувството на албанскиот патриотизам преку неговиот италијански учител. Второ, 1899 година до 1903 година Ечрем Бек Влора студираше во Виена, во школата Терезијанум и во Императорската академија на ориентални јазици. Двете школи беа создадени со цел да се создаде идната генерација на функционери и австро-унгарски функционери и дипломати. Значи, секоја почит кон државните власти од страна на Ечрем Бек Влора сигурно почнуваше во ова виенско образование. Од 1903-та тој ќе студира право во Истанбул, каде што го добива и тој дух на империјата. Всушност, неговиот ова е времето кога тој го формира својот идентитет и неговата социализација како албански националист и представник на отоманската аристократска класа. Доколку го прашивме Ечрем Бек Влора дали е тој албанец или припадник на Отоманската империја, тој ќе кажеше да за двете. Неговото образование и неговото образование, значи мешавина на албанскиот национализам, индуциран од неговиот италијански учител, почита за албанските власти и неговото аристократско потекло преку Хабсбуршката императорска академија и љубовта за Отоманскиот универз.
Фактот дека неговата прва функција како функционер на Отоманската империја, секретар на правниот оддел на Отоманската империја, ја искористи за да ја посети целата Отоманската империја и Европа, со тоа што патуваше, има патувано во Шам, во Палестина, Ирак, Албанија и на друго место, тоа покажува дека дека едукацијата за него беше животна цел, а не средство. На прагот на Балканските војни, Ечрем Беј Вльора ќе патуват на приватна дипломатска мисија во Виена со цел да ги убеди хасбуршките функционери за да дадат поддршка на албанската автономија на територијата која што се уште не беше освоена од балканските соседи. Всушност неговиот план беше идеја на неговиот татко, високиот функционер на Отоманската империја Сурија Бег Вльора, за да се свика еден национално собрание во Валона. Дел од овој план, според наративот на Ечрем Беј Вльора, беше решавање на албанското прашање. И тука, како дел, беа ставени Косово и Македонија. Интересен е фактот дека Ечрем Беј Вльора предвидуваше еден вид на решавање на автономијата на Албанија и Македонија во рамките на Отоманската империја. И во овој дел изгледа дека ставот на Ечрем Бег Вльора всушност е сличен на денешниот став на мнозинството на луѓето кои што живеат тука, дека судбината на Македонија е заедничка судбина меѓу македонците и албанците кои што живеат во неа. Како и да е, оценката на Ечрем Беј Вльора може да се земе сериозно нема да биде земена сериозно во Виена, независно од неговата елоквентност. Гледаме дека ова не беше едно решение без интерес. Тука се работеше за истите познавања и за истите грижи кои што луѓето ги имаат и денес во Македонија. Значи, како се решава албанското прашање на Балканот? Со тоа што ќе се интегрираат овие општества политички во територијата каде што тие живеат. Од аспект на Ечрем Бег Вльора и Сурија Вльора, ова решение требаше да се најде во рамките на еден федерален систем на Албанија и на Македонија. Значи, во оваа насока, Ечрем Бег Вльора и Сурија Бег Вльора беа федералисти, може да се каже. Како е оценките на Ечрем Бег Вльора нема да бидат, како што реков, земени сериозно во Виена, независно од неговата елеквентност, неговите лични врски со високи функционери од монархијата, како и доброто познавање на теренот. Во почетокот на Балканската војна тој се враќа во Валона, каде што повторно ќе служи на Отоманската империја, тој ќе биде задолжен со организацијата на доброволната војска против отоманските доброволци во борбата против грците. Според Ечрем Беј, војната е едно продолжение на патувањето, на неговото патување со други средства. Ќе го напушти фронтот само по наредба од неговиот чичко Исмаил Ќемали, кој што ќе го информира дека треба да дојде во Валона, затоа што е избран како член на Националното собрание на независна Албанија. Неговиот национализам ќе биде намален заради влијанието на немирите во Албанија и неефикасноста на албанската политика да ја менаџира новата држава. Политичкиот ангажман на позвоена Албанија е благодарение на парадоксот што во 1921 тој ќе биде избран без негово знаење, со множество гласови ќе биде избран за градоначалник на Валона. Меѓутоа тој нема да биде прифатен како таков од Ахмет Зогу, кој што во тоа време беше министер за внатрешни работи. 2 дена подоцна тој ќе стане пратеник на албанскиот парламент како дел од конзервативното крило, што нема да му пречи да седне на иста маса со неговиот противник од либерален противник Фан Ноли.
ова пријателство, парламентарно пријателство, нема да му пречи на Фаноли да го затвори Ечрем-бек Флора после државниот удар. Неговите сеќавања се прекинуваат со враќањето на Ахмед Зогу на власт и именувањето на Ечрем-бек Флора како сенатор. Сеќавањата се собираат во два тома од неговото раѓање до 1912 година и потоа од 1912 до 1925 година, што е во оваа македонска верзија, и тоа до почетокот, до моментот кога Ахмед Зогу станува председател. Овој том е објавен во Минхен во 68 и во 73 година. Се беше предвидено едно објавување, едно ново издание и опис на овој период од 25 година до 6, меѓутоа тоа не се случи заради фактот дека тој ќе почине. За историографите тој представува еден окуларен сведок и тој е сведок на залезот на Отоманската империја од една страна и раѓањето на модерна Албанија од друга страна. Ечрем-бек Флора има ставот на Ечрем-бек Флора во однос на крајот на Отоманската империја, исто така и повлијание на дебатите, централноевропските дебати околу причините за падот на Хабсбуршката империја и хипотетичките можности за негово спасување. Паралелите се јасни, се работи за една империја која што се руши под бремето на центрипеталните тенденции на централната власт за да се владее на концентриран начин со една повеќе национална империја и под притисокот на центрифугалните сили, на националните елити, нивната политичка еманципација, културна еманципација, кои што гледаат кои што се неопходно поврзани со максималната автономија, како во случајот на Ечрем-бек Флора, доколку тоа не биде со целосна независност од центарот. Сведочењето на Ечрем-бек Флора исто така ја објаснува и менталната мапа на една општествена класа и на една историска епоха, која денес не ќе беше разбирлива за нас без еден сличен наратив, токму заради причините кои што ги спомнавме претходно, заради една комунистичка историографија која што ги има поставено предностите на историјата или ги објаснува историските процеси, изолирајќи ги и игнорирајќи ги токму овие сведоци на историјата како што е Ечрем-бек Флора и неговите современици кои што не се прифаќаат од страна на комунизмите. Ечрем-бек Флора постојано ќе објаснува историските недоразбирања помеѓу младотурците и албанските националисти. Младотурците, според младотурците, концесиите кои што ги дава Отоманската империја на албанците ја попречуваат централизацијата на државата и истата ја уништуваат, а националистите се против независноста, но се за автономија во рамките на Отоманската империја. Ечрем-бек Флора ја става историографијата пред задачите и предизвиците за да продолжи таму каде што почнал. Овие негови сеќавања представуваат еден многу значаен извор и новите историчари имаат за предизвик да пишуваат токму за овие темни делови на албанската историја кои што не достигаат во неговите сеќавања. Се работи, например, за периодот помеѓу двете светски војни,
албанската историја, но и балканската историја меѓу двете светски војни, исто така историјата на албанскиот комунизам. Екрем Беј Флора исто така покажува и разбирање и за новите елити, и социјалниот и општествениот мобилитет, особено во текот на владењето на Ахмет Зогу. Како што беше спомнато претходно, ова разбирање за брзиот развој на одредени поединци кои што достатогаш не припаѓале на беговските кругови, за тоа покажува разбирање, значи Ечрем Бек Флора, токму заради фактот дека тој разбира дека процесот на конформираност не може да биде целосен и не може да биде воспоставен само од беговските кругови. Албанската држава има потреба од културни кругови кои што може да се регрутираат од нова средна граѓанска класа која што е во подем и ова класа најјасно се надзира меѓу двете војни во Виена и во Рим, каде што еден значаен дел на албанската младина студира и се враќа во Албанија токму за да може да се ангажира во државната администрација. Исто така значајна е и личната димензија на критичкиот став кон историјата. Имаме еден, значи, негов критички став и на неговиот личен живот кој што во текот на кој што се соочил со финансиски тешкоти и после Втората светска војна, кога што него му налага да размислува малку и појасно и за падот на беговските кругови и за аристократските кругови, албанските аристократски кругови во текот на Отоманската империја. Трагиката на неговото семејство е дека доколку другите бегови успеа да избегаат од Албанија, спасувајќи ги нивните семејства, Ечрем Бек Флора изгледа како да направил една лоша проценка на доаѓањето на комунизмот на власт од 44 година. За некои причини, за непознати причини, неговата жена, неговите черки останаа во Албанија и беа затворени од страна на комунистичкиот режим. Зошто тој го остави семејството во Тирана и ги остави во Албанија? Има впечаток дека многу од беговите и албанските националисти беа под впечатокот дека ниеден албанец и самите комунисти не може да бидат прво диви кон членовите на другите албански семејства, било тоа и да се бегови, а втората причина е дека Ечрем Бек Флора живел под влијанието на падот на неколку последователни системи, што мислеше дека и комунистичкиот систем немаше да трае долго. Тој ги имаше доживеано Отоманската империја, крајот на Првата светска војна, заменувањето на италијанците, доаѓањето на Ахмет Зогу, германците, италијанците повторно, така да тој сметаше дека повторно ќе се отвори можноста тој да се врати во Албанија каде што ќе го најде каде што ќе се спои со своето семејство. За жал ова не се случи. Се чини дека тој беше последниот бек на Албанија, како што се вели и како што е насловен и последното поглавје на книгата, барем во оригинал. И за среќа, денес тој живее и понатаму во Виена. Значи, негов Хана Калцура се вика, таа е черка на Али Бей Калцура. Во нејзини прегратки почина Ечрем Бек Флора во еден стан каде што јас имав среќа или да имам наспроти еден стан каде што живее во Виена и тука се повторува истата трагичност. Значи, можностите да се има окуларни сведоци на оваа генерација веќе ги нема. Ова е еден друг дополнителен предизвик за историчарите за тоа како може да се делува во овие услови. Тука со ова сакам да завршам.
со тоа што ќе констатирам дека во ова смисла ова дело е навистина едно дело work in progress, значи дело кое што Susitjan kombet продолжува да се работи, така како што и самите нации се во развој. Значи, нациите, исто како и историјата, не можат да се сметаат како процеси кои што се завршени, туку што процеси кои што се развиваат. Благодарам. Faleminderit Egin. Благодарам. Сега, доколку има некој прашање или некој сака да се ме спори, имаме малку време и за дебата и за некоја интервенција, доколку некој сака да каже нешто. Благодарам. Ве молам да се представите предходно, затоа што сето ова се снима и за јавност. Се викам Енис Бафтијари, јас сум студент на политички науки во универзитетот, Државниот Тетовски универзитет. При крај сум со моите студии. Сакав да се надоврзам со една констатација која што ми се допадна од господинот Несими, кој што рече дека оваа книга придонесува кон демистификацијата на историјата, која што е злоупотребена на брутален начин од комунистичкиот систем, кој што истата ја има користено како пропагандистичко средство заради по-цврсто владење. Беше спомнато дека сеќавањата на Ичрем Бек Флора даваат придонес во просветлувањето на историјата и нејзиното кажување и представување на што пореален начин. Ние се имаме навикнато тука, се уште ги чувствуваме последиците од претходниот систем, каде што османлиите беа представени како елементарно зло кој што ги има погодено албанците каде и да се. И дека само Отоманската империја е била главната причина за застојот на албанците. Но доколку гледаме Отоманската империја, тоа беше една теократска држава. Тогаш се уште не постоеле нациите пред 18 век. Значи, населението во Отоманската империја било поделено меѓу верници и неверници. И албанците кои што припаѓа во најголем дел на муслиманската, на исламската вера, која што беше официјална во тоа време, тие ги уживале сите права. Ние знаеме дека албанците има доста бројни високи функционери во Отоманската империја и тие смета за собствена држава, Отоманската империја. И мислам дека и оваа книга во таа насока представува еден добар придонес со цел да се демистифицира таа историја и да се прикаже на што пореален начин. Благодарам. Чисто заради информација. Фондацијата Отворено општество има објавена книгата на Натали Клер, која што беше промовирана пред месец дена, каде што се даваат уште дополнителни податоци на еден друг аспект кој што треба да се земе предвид, каде што се вели дека други припадници на други народи кога имале школо и црква, албанците немале црква и школо, токму заради оваа интеграција во Отоманската империја. Значи овој коментар може да се гледа и од двете страни. Значи колку ги имала своите предности во определени периоди, сепак во други периоди имало и своји недостатоци. Доколку има некој друго прашање или некој друг коментар или некој дообјаснување од страна на претходните говорници, доколку не, ние може да завршиме тука. Ова целово се снима и доколку го надминеме определеното време, нема да биде ефикасно, но сепак се ги биде архивирано. Повели Ерген. Читајќи ја книгата и со тоа што имав можност да разговарам со луѓе кои што го познавале Ичрем Бек Флора, јас би рекол дека тој никогаш немаше да го подели својот отомански смет во верници и неверници.
Второ, има еден интересен аспект за да се разбере. Ставот на Ичрен Бейвлора е став на еден отомански граѓанин. Јасно се гледа неговото разбирањето кој што тој го покажува во однос на идејата на отоманството. Но може јасно се гледа дека, на пример, било во еден разговор со султанот, но и во времето кога Отоманската империја е во војна со Италија во Либија, тој со задоволство ги пречекува доброволците од сите делови на Отоманската империја кои што тргнуваат кон Либија за да учествуваат како доброволци во оваа војна. И тој на ова гледа како на еден израз на солидарност на муслиманскиот свет со отоманскиот император, со отоманскиот калиф, еден абстрактен концепт кој што зазема една конкретна форма токму во времето кога почнува неговиот пат. Значи, токму е ова разбирањето кое што Ичрен Бейвлора го има кон Отоманската империја. Тој има една носталгија, има разбирање покажува за ова османлиство, меѓутоа јасно му исто така дека на ова османлиство му е дојдено крајот заради причини кои што самата империја не може да ги определи и утврди. Благодарам. На крај ми останува само да заклучам. Би сакал да се заблагодарам на Васко Лазаревски, на Славица Инџевска, кои што беа вклучени во организацијата на овој настан и издавањето на книгата. Ви благодарам и на вас за вашето учество и се надевам дека ќе се гледаме и за други вакви промоции и убави настани.